ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 23। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। परिवार आज का विषय है शांति की शक्ति। இன்றைக்கு अव्यक्त நாள் शांति। 23 योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, சக்திகளை मन पर, பரிசோதனை संस्कारों செய்யுங்கள் पर अनुभव வைத்துள்ளீர்கள். करके அவ்வாறே आगे தொடர்ந்தும் जाओ। மௌன சக்தியில் इसमें நிபுணத்துவம் एक அடையுங்கள். को நீங்கள் नोट மேலும் करो। முன்னேறி உங்கள் यहाँ क्या करते வார்த்தைகளால் हैं, சேவை செய்வதற்கு நேரமோ यहाँ பௌதிக नहीं करते। வசதிகளோ இருக்க முடியாது. அவ்வாறான याद நேரத்தில் करते மௌன वही சக்தியின் வசதிகள் करते தேவையாக वही இருக்கும். देखो। ஒருவர் எந்த அளவிற்கு மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவராக இருக்கின்றாரோ அந்த அளவிற்கு அவர் மிக மிக சூட்சுமமானவராக இருக்கின்றார். தூய எண்ணங்கள் வார்த்தைகளை விட சூட்சுமமானவை. ஆகையால் சூட்சுமமான ஒன்றின் தாக்கம் அதிக அளவு சக்தி நிறைந்ததாகிறது. अव्यक्तिशाली शांति की शक्ति। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो।
आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प का सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुने। ओम शांति। सभी ठीक हो? शांति का प्रयोग कर रहे हैं, राइट? शांति जब अंदर में हम बनाए रखते हैं तो वातावरण उलझन वाला नहीं होता है। थोड़ी भी अंदर हलचल होती है तो बाहर भी कंफ्यूजन हो जाता है। और जब कंफ्यूजन होता है तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है। न केवल प्रॉब्लम बढ़ती है लेकिन और भी सभी बेचैन हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, अधीर हो जाते हैं। तो उससे तो काम कभी नहीं बनता है ना। धैर्यता रहे, शांति रहे, वातावरण ऐसा हो कि हर एक पॉजिटिव सोचे। तो ये अनुभव हमें सबको करना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए, पहले शांत रहो। फिर साइलेंस भी इसलिए जरूरी है कि हर एक अपनी बात बोलेगा, हर एक अपनी ओपिनियन देता है, हर एक अपनी राय। तो उसमें भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शांति भी चाहिए, एकदम शांत। और दूसरा साइलेंस भी जरूरी है। दोनों शक्तियां आजकल की परिस्थिति अनुसार बहुत चाहिएगी। चाहे वो कई बार आपको दिन को, कभी रात को, कभी स्वप्न में कोई भी अगर उलझन वाली बात आती है, ऐसी बात होती है जिससे एकदम कोई घबरा भी सकता है। तो बहुत ऐसी ऐसी ड्रामा में परिस्थितियों का नूंद है, किस लिए? हमें सर्वशक्तिवानी बनाने के लिए। हमेशा ये देखो, ये परिस्थिति आई है, मेरे में जो शक्ति नहीं है उस शक्ति को लाना, उसका प्रयोग करना। हमारे ब्रह्मा बाबा अचल अडोल रहे, सदा ही हर्षित रहे, क्योंकि उन्हें इस ड्रामा में इस सीन का भी कोई कल्याण है, ये भी जरूरी है। तो जो कुछ भी परिस्थिति अनुसार होता है, हाँ,
वो उसको कोई ऐसा नहीं ஓம் समझना சாந்தி. चाहिए कि சூழ்நிலைகளுக்கு हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ஏதாலும் आई है, ஒருபொழுதும் நாம் उसमें சிந்திக்க भी क्या கூடாது. कल्याण है देखते हैं, राइट? அது வந்து तो நமக்கு இது शांति से பிரச்சனை அப்படின்னு நாம பார்க்க सोचना, கூடாது. இதுல என்ன நமக்கு லாபம் सोचना तो இருக்கு होता ही है। அப்படின்னு தான் நம்ம हाँ, एक तो பார்க்கணும். साइलेंस ஸோ ठीक है, நாம வந்து अंदर क्लियर அமைதியாக होती है, சிந்திக்கணும். ஒண்ணு வந்து सोचो, அமைதி, शांति से सोचो। மௌனம் அப்படின்னு कहते भी है ना உள்ளுக்கு लोग कि மௌனமாக இருப்பது. हलचल में नहीं आओ, शांति से सोचो, क्योंकि शांति से எந்த सोचने से सब निकलता ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் நாம் है। வர வேண்டாம், इसलिए சிந்திப்போம். बाबा कह रहे हैं, ஏன்னா जैसे அமைதியா वाणी நம்ம की प्रैक्टिस சிந்திக்கிறதன் करते மூலம் அங்க करते தீர்வுகள் நமக்கு माइंड கிடைக்கும். शक्तिशाली हो जाता है। அதனாலதான் பாபா சொல்றாரு, நீங்க பயிற்சி कितना अच्छा செய்வதன் तभी பேசுறதுல நீங்க வார்த்தைகள்ல तो சக்திசாலி बाबा ஆயிட்டீங்க. कहते हैं ऐसे शांति की அதே शक्ति முறையில में ही अभ्यासी என்ன होते हैं। எல்லாருமே நல்லா பேசுறாங்க, அதே முறையில நீங்க जब भी कुछ ऐसी बात आए जिसमें अटक गए हैं, மௌன சக்தியிலும் शांत हो जाओ। சக்திசாலிகள் ஆகணும். ஏதோ ஒரு इससे क्या விஷயம் होता வருது, है, நீங்க சிக்கிக் கொள்ளாமல் शांति की शक्ति மௌனமாக बनेगी। ஆயிடணும், जब शक्ति அமைதிடணும். होती है அதன் तो மூலம் हर एक உங்களுக்கு चीज काम மௌன करती சக்தி है। என்பது கிடைக்கும். மேலும் மேலும் करंट நீங்கள் है முன்னேறி செல்லும் तो பொழுது काम चलता है। அமைதி உங்ககிட்ட இருக்கும்போது वैसे ही எல்லாமே हमारी உங்களுக்கு शांति சரியா की நடக்க शक्ति से ஆரம்பிக்கும். सब कार्य बनते जाएंगे। आगे चलकर மௌன आगे சக்தியின் चलकर மூலம் वाणी ம- वास्तु அமைதி சக்தி மூலம் साधन के எல்லாத்தையுமே द्वारा நம்மளால செய்ய முடியும். सेवा का समय नहीं மேலும் मिलेगा। மேலும் உள்நோக்கி செல்லும் போது உங்களால் समय भी नहीं मिलेगा, क्या पता साधन काम भी नहीं உங்களால் करे। சேவை செய்வதற்கு हमने நேரமோ सुना था பௌதிக வசதிகளோ இருக்க आजकल முடியாது. एयरपोर्ट पर ஆன நேரத்தில் पैसेंजर மௌன की சக்தியின் प्रॉब्लम வசதிகள் தேவையாக सब हो जाती இருக்கும். है। இப்ப நாட்கள்ல कोई கூட न பாருங்க, ट्रैवल कर सके ना। ஏர்போர்ட்ல வந்து சின்ன आजकल ஒரு तो ப்ராப்ளம் இருந்தது वॉशिंग அப்படின்னா मशीन है, हर என்ன एक चीज ஆயிடும், कंप्यूटर யாருக்கும் से। பயணமே செய்ய முடியாது, பிரச்சனை ஆயிடும். कंप्यूटर थोड़ा ही ம், नीचे இப்ப வாஷிங் उसमें மிஷின் काम எல்லாமே करता है। கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கு. और हम लोग கம்ப்யூட்டர் வேலை साधनों செய்யும் पर விஷயங்கள் எதுவுமே வேலை जो செய்யாத जैसे வசதிகள். அப்போ कोई நாம मशीन வசதிகளை होती है, சார்ந்து अभी இருக்கின்றோம். सब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मशीन ऑटो। இப்போ फिर रुकता है तो எல்லாமே सब कुछ ஆட்டோமேட்டிக் रुक மிஷின் जाता है। ஆயிடுச்சு. फिर क्या करते हैं हम लोग? ஒரு விஷயம் तो நின்னுடுச்சு ऐसा அப்படின்னா समय எல்லாமே आएगा நின்றுடும். அப்ப நீங்க कि என்ன साधन பண்ணுவீங்க? यूज भी नहीं அப்படிப்பட்ட होगा। நேரத்தில் அப்போ உங்களுடைய ஸ்தூல வசதிகள் எதுவும் கூட வேலை செய்யாது. बाबा हमें हमारा जो संसार के भविष्य में या वर्तमान परिस्थितियों में जो बातें எதிர்கால आनी है वो इन உலகத்தில் एडवांस बताते हैं। तो जो ज्ञान का मंथन करते हैं, जिनको हर बात पर विश्वास है, யார் வந்து ஞான जो कहती हैं சிந்தனை तैयार செய்கிறாங்களோ, रहते हैं। யார் तो उनको ऐसा नहीं இருக்கோ लगता रहे அவங்க क्या। வந்து ரெடியா तो अचानक ऐसा नहीं लगता है இருப்பாங்க. बाबा ने तो कहा था, बाबा ஓ, तो என்ன कहते हैं நடந்துச்சு அப்படின்னு அவங்க नहीं, நினைக்க इस மாட்டாங்க. तरह के संकल्प பாபா हैं, நமக்கு प्रगति हैं। ஏற்கனவே तो बाबा சொல்லி कहते हैं இருக்கிறார் इस साधन के அப்படின்னு द्वारा அப்படிப்பட்ட सेवा எண்ணங்கள் का இருக்கும். समय அதனால नहीं வீணான मिलेगा। எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது ஏற்படாது. பாபா சொல்றாங்க, அப்படிப்பட்ட நேரத்துல तो ये बातों से வசதிகளும் बहुत மௌன अनुभव होता சக்தியும் है हमें। தேவையாக இருக்கும். ஏன்னா हमारे पास सोलर है, जनरेटर्स हैं, तो 1 मिनट में लाइट आ जाती है। जहाँ नहीं है நமக்கு வந்து சோலார் இருக்கு, सब ऐसे இப்பெல்லாம் बैठे रहते ஜெனரேட்டர் हैं। இருக்கு. ஸோ तो எல்லாமே बाबा कहते அதுலதான் हैं வேலை इस செய்யுது. समय पर அங்கே शांति की எலக்ட்ரிசிட்டி शक्ति இருக்கு, के அவங்க என்ன பண்றாங்க, साधन ஹாயா உட்கார்ந்துருக்காங்க. अक्षर का ஸோ होना। பாபா சொல்றாங்க, அப்படிப்பட்ட நேரத்துல तो शांति எப்படி सेवा करने வசதிகள் में நமக்கு हर தேவையோ बात அது समझ போல भी மௌன आती है, சக்தி நமக்கு தேவையாக सुलझ भी இருக்கும். जाती है। कई शक्तियाँ எல்லாமே உங்களுக்கு समाई வந்து हुई है, शांति की शक्ति। புரியுது. थोड़ा आप यूज करेंगे ना, तो आपको மௌன लगेगा சக்தியில कि அநேகமான मेरी शक्ति சக்திகள் है, मेरी இருக்கு. शक्ति है।
நீங்க அந்த மாதிரி அமரும் बाबा பொழுது कहते இதுவும் हैं சக்தி அதுவும் शांति की சக்தி शक्ति அப்படின்னு के உங்களால உணர कारण முடியும். आवश्यक होंगे, பாபா என்ன क्योंकि जितना சொல்றாரு जो அப்படின்னா, महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। அப்படிப்பட்ட நேரத்துல மௌன சக்தி वह அப்படிங்கிற अति सूक्ष्म होता है। அந்த வசதி मनुष्य தேவையாக இருக்கும். ஒருவர் शुद्ध எந்த அளவிற்கு संकल्प सूक्ष्म है, இருக்கின்றாரோ அந்த அளவிற்கு அவர் மிக மிக சூட்சுமமாக वाणी இருக்கின்றார். से शुद्ध தூய संकल्प எண்ணங்கள் வார்த்தைகளை सूक्ष्म விட है। वो சூட்சுமமானவை. शुद्ध संकल्प इसलिए शुद्ध அதனால் होगा சூட்சுமமான कि ஒன்றின் प्रभाव தாக்கம் அதிக அளவு शक्तिशाली சக்தி होता है। நிறைந்ததாகிறது. तो कई कहते हैं ना, तेज पुरुषार्थ कैसे करें? या तेज तो पता नहीं, पर சில सूक्ष्म பேர் कैसे? என்ன சொல்லுவாங்க, எப்படி ஒரு தீவிர முயற்சியாளர் तेज ஆகுவது करना அப்படின்னு तो क्या சொல்லுவாங்க. क्या तेज करें? நமக்கு தீவிரமா दिमाग को செய்ய तेज करें, தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா सूक्ष्म நம்ம कैसे? சூட்சுமமாக இருக்கணும். तो सूक्ष्म உங்களுடைய शक्तिशाली நினைவை நீங்க पहुंच வேகப்படுத்த में முடியுமா? ஆனா சூட்சுமமாக ஆக்க முடியும். बहुत अच्छी சூட்சுமமான पॉइंट எண்ணங்களை நாம் कि கொண்டிருக்க முடியும். शांति की शक्ति, इतनी அது மிக शक्ति நல்ல है, ஒரு कैसे கருத்து. प्रयोग மௌன करें? சக்தி, पर क्या होता है, समय पर मन में இதுல हलचल हो जाती है, அவ்வளவு சக்திகள் डर இருக்கு, आ அதையெல்லாம் जाता நாம है, எப்படி क्या होगा, பிரயோகம் ऐसा பண்றது तो नहीं होगा, அப்படின்னா, वो சில நேரத்துல संकल्प நாம ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுகள்ல अंदर இருப்போம். में சிலப்ப நம்ம शांत பயப்படுவோம், என்ன நடக்கும் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு. அப்படிப்பட்ட आज का எண்ணங்களை நாம ये வச்சிருக்க अभ्यास கூடாது. करें। உள்ளுக்குள்ள நாம் அமைதியாக இருக்கணும். இன்னைக்கு நாம் மௌன சக்தியை அனுபவம் செய்வோம்.
ओम शांति। சாந்தி. अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से 1969 முதல் அவ்யக்த முரளி ज्ञान के ரிவிஷன் रतन ஞான और ரத்தினங்கள் स्नेह के அன்பின் मुक्तक। முத்துக்கள். பிப்ரவரி 14 1977. மேன்மையான பாக்கியத்தின் अव्यक्त वाणी तारीख है 14 फरवरी 1977। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। மேன்மையான பாக்கியத்தின் आज ஒரு बाप दादा हर बच्चे के மேன்மையான दिल में பாக்கியத்தின் ये ஒரு படம். तस्वीर देख रहे हैं। இன்று हर பாப்தாதா एक ने ஒவ்வொரு यथाशक्ति अपनी குழந்தையினுடைய अपनी तस्वीर பாக்கியத்தின் तैयार की படத்தை है। பார்க்கின்றார். तस्वीर ஒவ்வொருவரும் के அவருடைய अंदर சொந்த विशेषता கொள்ளளவிற்கு दिखाने की ஏற்ப தங்களுடைய चाह। சொந்த படத்தை உருவாக்கி रूहानियत இருக்கிறார்கள். भरी எந்த तस्वीर ஒரு हर आत्मा को விசேஷத்தன்மையும் रूहानी ஒரு बाप की விசேஷத்தன்மை राह ஆன்மீகத்தினுடைய बताती है। விசேஷத்தன்மை जैसे தேவையாக लौकिक இருக்கிறது. में बहुत ஒரு सुंदर படம் बाप की என்பது तस्वीर அந்த अपनी படைப்பவரை बचपन நினைவு की செய்வதைப் போல, स्मृति दिलाती है அதே முறையில் कि ஒரு इसको ஆன்மீக बनाने वाला படைப்பும் कौन। ஒரு மேன்மையான பாக்கியத்தின் ஒரு ऐसे ही படம் रूहानी तस्वीर அனைவரையும் अर्थात தன்னிச்சையாகவே தந்தையின் श्रेष्ठ பக்கம் तकदीर அவர்களை वाली तस्वीर ஈர்க்கிறது. बनाने वाले बाप की படத்தை तरफ பார்த்த உடனேயே இதை स्वतः யார் ही வரைந்தாங்க आकर्षित அப்படின்னு होती है। லௌகீகத்துல ஈர்க்கப்படுவதைப் போல், நம்முடைய உயர்ந்த பாக்கியத்தை பார்த்த आपका உடனேயே भाग्य அவர்கள் தந்தையின் பக்கம் भाग्य ஈர்க்கப்பட बनाने வேண்டும். वाले भगवान உங்களுடைய को பாக்கியம் स्वतः பாக்கியா ही याद दिलाता है। தன்னிச்சையாகவே கடவுளை ऐसी மற்றவர்களை श्रेष्ठ நினைவு செய்ய तकदीर की வைக்கிறது. तस्वीर பகவான், बनाई है। நீங்கள் இப்படிப்பட்ட மேன்மையான रूहानी பாக்கியத்தை तकदीर உருவாக்கி अर्थात இருக்கின்றீர்களா? ஆன்மீக चलता பாக்கியம் என்றால் फिरता நடக்கும் लाइट பொழுதும் हाउस। நீங்கள் லைட் ஹவுஸாக लाइट இருப்பது, हाउस का வெளிச்ச வீடாக कर्तव्य இருப்பது. है हर एक को ஒரு கலங்கரை सही राह விளக்கத்தினுடைய கடமை दिखाना। என்ன அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் चलते உண்மையான फिरते பாதையை के लाइट காட்டுவது. हाउस क्या நீங்கள் काम நடக்கும் பொழுதும் करेंगे। நகரும் பொழுதும் இப்படிப்பட்ட ऐसे बने வெளிச்ச हो வீடாக व अब ஆகியிருக்கின்றீர்களா? तक बनने இதற்கான की ஒரு प्लान बना திட்டத்தை रहे நீங்கள் हैं। செய்திருக்கின்றீர்களா? அவ்வாறு ஆகிவிட்டீர்களா? இப்பொழுது பாப்தாதா इस இதனுடைய बार बाप விளைவை, दादा அதாவது रिजल्ट ரிசல்ட்டை लेने के பார்க்க लिए आए வந்திருக்கிறார். हैं। जब पेपर படிப்பு अर्थात அப்படிங்கிறது इम्तिहान பரீட்சை நாட்கள்ல होते हैं சொல்லிப்படுவதில்லை. तो ஆனால் उस समय பரீட்சை पढ़ाई அப்படிங்கிறது पढ़ाई நீங்க இத்தனை நாள் चलती என்ன है। படிச்சிருக்கீங்களோ அதை வச்சு लेकिन எடுக்கப்படுது. पढ़े हुए का பாப் தாதா इम्तिहान உங்களுக்கு होता நிறைய है। எண்ணம் சொல் तो செயலின் बाप மூலம் நிறைய दादा ने भी கற்பித்திருக்கின்றார். இப்போ संकल्प பாப் द्वारा தாதா ரிசல்ட்டை वाणी பார்க்க द्वारा விரும்புகிறார். कर्म द्वारा முரளி நாளை पढ़ाई மீண்டும் बहुत தொடரும். ஓம் पढ़ाई है। சாந்தி. अब उसकी रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम முரளி शांति। நாளை மீண்டும் தொடரும். ஓம் சாந்தி. So we மூதாதையர்களின் had பகிர்வு to start with instrument ஆதாரத்தோடு நம்மை consciousness. இணைக்கிறது. Whether we are in family or நாம் குடும்பத்தில் இருந்தாலும் alaukic சரி, teacher, instrument. நாம் அலௌகிக ஆசிரியராக இருந்தாலும் This கருவியாக awareness இருந்தாலும், that Baba is Karavanhar,
இந்த விழிப்புணர்வு I'm just instrument. செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா, Will நான் help us to ஒரு remain கருவியாக இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற இந்த விழிப்புணர்வு egoless and நம்மை humble. When there is this ஆணவமற்றவராகவும் awareness பணிவுத்தன்மை உடையவராகவும் இருக்க உதவி that செய்கிறது. இந்த I விழிப்புணர்வு am இருக்கும் looking பொழுது after my family, then I and my double Maya comes, isn't it? நான் I என்னுடைய is குடும்பத்தை Maya, பார்த்துக்கிறேன். ego, நான் நான் and mine நான் is also என்னுடையது Maya. அப்படின்னா மாயா வரும். Because when there is mine, there is attachment. மைன் என்னுடையதுன்னு With சொன்னாலும் that, மாயா, ஏன்னா naturally, என்னுடையதுன்னு சொல்லும்போது அங்க பற்று heaviness இருக்கிறது. அதன் follows. கூடவே Naturally, I think இயல்பாகவே I am என்ன ஆகும், responsible for something. நமக்கு I become ஒரு heavy. சுமையான தன்மை அப்படிங்கிறது இருக்கும். நான் But தான் when I இதற்கு have this பொறுப்பு அப்படின்னு awareness, நான் this நினைச்சாலே என்ன Baba's ஆயிடுவேன், duty, நான் Baba's கனமாயிடுவேன். responsibility, ஆனா எனக்கு இந்த I'm விழிப்புணர்வு just இருக்கு, இது instrument. பாபாவினுடைய பொறுப்பு, இது பாபாவினுடைய விஷயம் So just அப்படின்னு as நான் வெறும் hammer கருவிதான் won't be அப்படின்னு நான் heavy, நினைச்சேன் அப்படின்னா, or hammer will ஏன்னா not have ஒரு ego that I am ஹேமர் giving அப்படின்னா this name. சுத்தி அப்படிங்கிறது But carpenter may கனமா have இருக்காது. ego நான் with தான் that இந்த kind of a ஆணியை job, அடிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது. அதுக்கு ஈகோ இல்லை. or I ஆனா am expert. கார்பெண்டருக்கு அந்த தச்சு வேலை In the same செய்யறவருக்கு way, when we are ஆணவம் beyond இருக்கலாம். I, அதே முறையில naturally நாம there is no ஐ, ego நான் அப்படிங்கிறதுக்கு and அப்பாற்பட்டு நாம் humility is இருக்கிற there. போது இயல்பாகவே அங்கு So ஆணவம் whenever அப்படிங்கிறதே somebody இருக்காது. becomes heavy, அங்கு பணிவுத்தன்மை tense, அப்படிங்கிறது uptight, இருக்கும். யாராவது disappointed, um, disheartened, I had to really check அவங்க ஒரு whether மன சோர்வடைகிறாங்க அப்படின்னா, I have this awareness. It's Baba's task, Baba's responsibility. கிட்ட இது I'm just instrument. அப்படிங்கிற அந்த விழிப்புணர்வு என்கிட்ட இருக்கா? இது பாபாவினுடைய காரியம், நான் Because if there வெறுமனே is ஒரு negative கருவியாக மட்டுமே feeling, இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த it means உணர்வு there நம்ம is கிட்ட something வரணும். wrong. ஆனா நம்ம I'm கிட்ட not soul conscious. ஒரு எதிர்மறையான I'm விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு அதை நாம் சரியா aware. புரிஞ்சுக்கல. वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। साकार के दिन जब याद आए, तो स्नेह में अखियां भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। Om Shanti. Experiment on yourself and others with your mind, with the power of yoga, power of silence. Just as by practicing speaking, மௌன you சக்தி, have become உங்களின் மீதும் powerful மற்றவர்களின் மீதும் மௌன in the சக்தியை same way. பயன்படுத்துங்கள். Continue to become experts in the பேசி power பேசி of நீங்கள் silence. எவ்வளவு வார்த்தைகளில் As சக்திசாலியாக you progress இருக்கின்றீர்களோ further, அதே முறையில் you will not தொடர்ந்தும் have மௌன time to say சக்தியில் with words சக்தி or வாய்ந்தவர்கள் physical ஆகுங்கள். facilities. நீங்கள் மேலும் முன்னோக்கி செல்லும் At பொழுது such a time உங்களுக்கு of வார்த்தைகளின் மூலம் facilities, அல்லது of ஸ்தூல the power of வசதிகளின் மூலம் silence, சேவை செய்வதற்கு it நேரம் will be இருக்காது. necessary அப்படிப்பட்ட at times நேரத்தில் மௌன to சக்தியின் the வசதி extent that என்பது someone is very அவசியமாகிறது. powerful, ஏனென்றால் but எந்த that அளவிற்கு person ஒருவர் is சக்திசாலியாக also இருக்கின்றாரோ அந்த extremely அளவிற்கு subtle. அவர்கள் அதிக அளவிற்கு Pure thoughts are subtler சூட்சுமமானவராகவும் than இருக்கின்றார். words. தூய எண்ணங்கள் Therefore, என்பது the வார்த்தைகளை impact of விட silence itself சூட்சுமமானது. அதனால் will be
more சூட்சுமமான powerful. ஒன்றினுடைய Om தாக்கம் Shanti. மிகவும் சக்தி நிறைந்ததாக இருக்கிறது. ஓம் சாந்தி. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today is day 23. ஓம் சாந்தி. Experiment அவ்யக்தி on பரிவாருக்கு yourself உங்களை and வரவேற்கின்றோம். others with தனக்காகவும் your மற்ற mind, with the அனைவருக்காகவும் power உங்கள் of மனதின் yoga. மூலம் யோக சக்திகளை Today's பரிசோதனை text, செய்யுங்கள். இன்றைய Power தலைப்பு of Silence. மௌன சக்தி. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti. So we are watching the scenes of drama, right? சாந்தி, நாம் நாடகத்தின் Because காட்சிகளை every scene of பார்க்கின்றோம் drama இல்லையா? holds நாடகத்துல in front of ஒவ்வொரு us about காட்டும் கூட which power I நமக்குள்ள have, which I don't have. நமக்கு முன்னால சக்திகளை கொண்டு Generally, வருகிறது. என்னிடம் எந்த சக்தி இருக்கிறது, எந்த சக்தி when இல்லை. something happens, everyone start saying something. பொதுவாக Say Shanto. ஏதோ நடக்கிறப்ப எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, Then we say Chup ho ஏதோ jao. ஒன்றை சொல்ல We ஆரம்பிப்பாங்க. use that means Shanto jao, peaceful. Chup ho jao matlab silence, right? So they both go together. When you are peaceful, you are silent. அமைதியும் மௌனமும் And when you are ஒன்றோடு silent, ஒன்று you are சேர்ந்தே peaceful. இருக்கிறது. நீங்க It's a very அமைதியா இருக்கும்போது interesting மௌனமா இருக்க that we முடியும், can use மௌனமா all the இருக்கும்போது powers. அமைதியாகவும் இருக்க முடியும். I must say ஸோ that இந்த whatever சக்திகள் எப்படி நம்ம difficulties கிட்ட இருக்கு or அப்படிங்கிறத obstacles come பார்க்கறப்போ in device எந்த ஒரு or connections, விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட எந்த difficulties to come. பிரச்சனைகள் வந்தாலும் But I கூட still want to really congratulate the விஷயங்கள் team வரும். that you have lot of patience, right? Translators and video players and நமக்கு main வீடியோ coordinator. போடுறவங்க, You are many of முக்கியமான you, மெயின் at கோஆர்டினேட்டர் least நிறைய 60, பேர் 70 இருக்கிறீங்க behind the இல்லையா? scenes. So you all are doing very well. 60-70 பேர் Using இருக்கீங்க. நீங்க patience எல்லாருமே and சிறப்பா செய்றீங்க. trying to நீங்களாம் நிறைய do things in the பொறுமையா best way. இருக்கிறீங்க. Even the நல்ல translators. சிறப்பான முறையில But செய்றீங்க. drama team டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் will கூட, teach us மொழிபெயர்ப்பு to செய்றவங்க have கூட patience, to have நம்ம courage, to have நமக்கு நல்ல determination. விஷயங்களை, If a நாடகத்தினுடைய காட்சிகள் situation நமக்கு doesn't come, how will you know? நல்ல Or how விஷயங்களை will you சொல்லிக் practice கொடுக்குது. your அப்ப powers? விஷயங்கள் வரலைன்னா நீங்க எப்படி So உள்ள every இருக்கிற situation சக்திகளை tries to பயன்படுத்த say, முடியும்? do I get impatient or do I நான் have patience? Do I get upset or not? நான் அப்செட் So every ஆகுறேன்னா அல்ல situation நான் எப்படி இருக்கிறேன் tells அப்படின்னு you ஒவ்வொரு exactly where you சூழ்நிலையிலும் are. நாம So எப்படி இருக்கிறோம் they are அப்படிங்கறத நமக்கு important. சொல்லும். They are necessary and they அது are ordained by முக்கியமானது Brahma இல்லையா? to make us all நான் powerful, to make us perfect. So that is why Baba said நாடகம் drama is நம்மை necessary. எல்லா சக்திகளிலும் Sometimes நிறைந்து it's இருக்கதான் நம்மை very இந்த காட்சிகளை so கொண்டு வருகிறது. challenging, but there is deep secrets in that. Many subtle powers emerge and ஆனா அதுல we have to அவ்வளவு pay more சூட்சுமமான attention. விஷயங்கள் இருக்கு. So today Baba சூட்சுமமான says சக்திகளும் வெளிப்படுது. நாம் அதற்கு அதிக கவனம் the கொடுத்து அதை power of கேட்ச் பண்ண silence. முடியும். ஸோ இன்னைக்கு பாபா Just மௌன as சக்தி பத்தி சொல்றார். by practicing speaking, you have become what we have become powerful with words. Our words are powerful. In the same way, continue to become experts in the power of silence. எப்படி வார்த்தைகள்ல நீங்க பயிற்சி செய்து நல்லா எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டீங்களோ, அது Baba says in the power மௌன of silence. சக்தியிலும் நீங்க அப்படி ஆகணும். With Brahma Baba, that's what his power was. Deep silence. Anything happen, he goes underground, very, very quiet. And that power used to make things work. So Baba says, as you progress further, நீங்கள் மேலும் மேலும் you முன்னோக்கி will செல்லும் பொழுது have no time to உங்களுக்கு serve நேரம் through இருக்காது. அதாவது words வார்த்தைகளின் மூலம் சேவை செய்வதற்கு உங்களுக்கு or நேரம் physical இருக்காது. facilities.
At such a time, Baba says, அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் when this happens, பாபா சொல்றார், instead of becoming disturbed or anything what we do, Baba says the facilities of the power of science will be Baba saying that power of silence will be necessary because it's necessary because to the extent that எந்த அளவிற்கு someone நீங்கள் is very powerful, that person also is extremely subtle. So Baba says that pure thoughts are always subtle than the words. Therefore, the impact of தூய்மையான something எண்ணங்கள் வார்த்தைகளை விட is சூட்சுமமானது. powerful. So that means when it is subtle, it is more powerful. சூட்சுமமாக இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து This homework and அதுல அதிகமான practice சக்தி set. இருக்கு. அதனால இந்த And வீட்டு பாடத்தை practice நாம் will எடுத்துக்கலாம், create a kind of நாம more பயிற்சி பண்ணலாம். interest in you. You நம்ம will be அதற்கான நேரத்தை motivated to ஒதுக்கும்போது நமக்கு use நிறைய these powers உற்சாகம் more and கிடைக்கும். more. இந்த And சக்திகளை every time you மென்மேலும் use பயன்படுத்த it, நமக்கு some கிடைக்கும். experience, ஒவ்வொரு முறை நீங்க அதை you will see பயன்படுத்தும் some போதும் benefit. உங்ககிட்ட ஒரு So அனுபவம் next ஏற்படும், time அதுல உங்களுக்கு you will அனுபவம் do more. கிடைக்கும். And this அப்ப way நீங்க you அடுத்த can முறை இன்னும் discipline அதிகமாக yourself. செய்வீங்க. And your habit, your practice, everything progress is better and better. So அப்போ நீங்க do it இன்னும் sincerely. அதிகமாக அதுல Try நீங்க to do as many times during the day. சின்சியராகீங்க. எத்தனை முறை Use of முடியுமோ power அத்தனை of முறை நீங்க silence. செய்யுங்க. மவுண்ட் Power சக்தியை of நீங்க peace. பயன்படுத்துங்க, Thank you. அமைதி சக்தியை பயன்படுத்துங்க. Om Shanti Didi and happy Sadguruvar. நீதிக்கு ஓம் Om சாந்தி. Shanti. சத்குரு தின Happy வாழ்த்துக்கள். Sadguruvar. And also, you know that they apply the tilak. They call it Bhai Doj, right? That's right, yes. Today இன்னைக்கு இந்த everyone will திலகம் do tilak. கொடுப்பாங்க இல்லையா? எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு திலகம் Okay, so we will கிடைக்கும். put tilak on everyone who comes today. Well, tomorrow. And also tomorrow I'm meeting with some of your friends. I'm meeting with Nari Pohani. So I'll apply a tilak on him on your behalf. And நாளைக்கு தீதியுடைய next ஃப்ரெண்ட்ஸ் week we'll வந்து be meeting காயத்ரி with the பெண் மீட் ambassador பண்றாங்க. of India and his wife. They're coming over to the office to celebrate Diwali with us. And That's good. and so this is a very auspicious time, the time of Diwali. But it தீபாவளி is வந்து ஒரு also, மங்களகரமான நேரம். I think ever since Brother Brij Mohan transcended and became பிரதர் an பிரிஜ் angel, மோகன் வந்து I call him an angel. எப்ப வந்து ஏஞ்சல் A lot ஆனாரோ of அப்பையில subtle இருந்து things have been நிறைய happening சூட்சுமமான at விஷயங்கள் வந்து in a நடந்துகிட்டு very இருக்கு. beautiful way. மிக அழகான முறையில And சூட்சுமமான so when விஷயங்கள் Baba நிறைய talks நடந்துகிட்டு இருக்கு. in the Avyak signal of அவ்யக்த சிக்னல்ல facilities of the பாபா வந்து power of silence, மௌன சக்தியினுடைய is வசதியை he பற்றி பாபா referring to the பேசும் பொழுது subtle பாபா facilities rather than the sadhans? Because I think their facilities of சாதனங்களை பற்றி silence பேசாம பாபா that வந்து they மௌன seem சக்தியை to சாதனம் அப்படின்னு other சொல்றார். devices and other platforms provide for us to communicate. But is he talking about the subtle facilities of soul consciousness? ஆத்ம Because I உணர்வு saw என்ற that a சூட்சும lot with சாதனத்தை Brother பத்தி Brij பாபா Mohan when I பேசுறாரா? met with him என்ன பிரதர் பிரிஜ் just மோகனை before he வந்து passed, சந்தித்த a week போது before he passed. And so ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நான் I'm பிரதர் looking பிரிஜ் at மோகனை his வந்து சந்தித்தேன். subtle facilities அப்ப aspect. அவர்கிட்ட இருந்த அந்த சூட்சும What are சாதனத்தை those வந்து என்னால subtle பார்க்க facilities முடிஞ்சது. of the soul? சோ ஆத்மாவினுடைய சூட்சும So one சாதனம் thing அப்படின்னா அது Baba என்ன? mentions more is the தீதி activity of சொல்றாங்க the பாபா subtle அடிக்கடி powers. சொல்வது என்ன That means அப்படின்னா lot of சூட்சும things are சக்திகளினுடைய happening. பயன்.
of அதாவது our நிறைய being done விஷயங்கள் in subtle silence or சூட்சும subtle powers, which are not சைலன்ஸ்ல visible. மௌனத்துல தான் There are நடந்துகிட்டு two type இருக்கு. of அது activities. One வெளியில is தெரியாது. through இரண்டு actions, other விதமான is செயல்பாடு through இருக்கு. speaking. ஒண்ணு But in செயலின் மூலம் silence, a செய்யறது, lot is யாரு happening, பேசுறாங்களோ அவங்களது. which we are இன்னொன்னு not able to மௌனத்துல நிறைய see. நடக்கு. அதை நம்மளால But பார்க்க முடியல. sometimes the outcomes are visible, but ஆனா சில sometimes it's நேரத்துல very அதனுடைய subtle. விளைவு So தெரியுது, வெளிப்படையாக தெரியுது. சில Sukshma நேரத்துல Shakti of the சூட்சுமமாக இருக்கு. பாபா mm, சொல்றார், when சூட்சும it's happening, சக்தி, what அதாவது that power is சட்டில் making பவர், things do are சூட்சுமமான not சக்திகள் visible, but they are definitely happening. ஸ்தூல கண்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இல்லை, ஆனால் அது Because நிறைய one thing, நடக்குது அப்படின்னு சொல்றார் பாபா. Brother Bridgman, it was பிரதர் பிரிஜ் amazing that மோகன் until last day, he was கடைசி fully நாள் aware வரை அவர் and he முழுமையாக was very interested. விழிப்புணர்வோடு And இருந்தார். whenever Dr. Pratap went to see him, டாக்டர் he பிரதாப் will say, அவரை tell me all பார்க்க the news, போனாலும் tell me what எல்லா happened in the நியூஸும் meeting, சொல்லுங்க tell me அப்படின்னு what you சொல்ல, மீட்டிங்ல என்ன decided, நடந்துச்சு, and he என்ன would முடிவு write, பண்ணீங்க சொல்லுங்க do அப்படின்னு this, எல்லாமே I கேட்பார். suggest this, and இதை fully செய்யுங்க, aware. அதை செய்யுங்கன்னு அவர் So முழுமையான I think that விழிப்புணர்வோடு impact இருந்தார் of கடைசி that நாள் வரை. was there, and many things must be happening நிறைய விஷயங்கள் through the அதன் subtle அடிப்படையில power, through கூட the subtle நடக்கலாம். powers. சூட்சும சக்தியின் மூலம் அது நடக்கலாம். I was just in Peru, and they had a Latin America பெருவுல ஒரு நிகழ்ச்சி integrated நடந்தது, retreat, and I think ரிட்ரீட் they were நடந்தது. about 14 out of the 19 country, or even more, maybe 16 out of the 19 countries 14 represented நாடுகள்ல there. இருந்து வந்தாங்க And அந்த it was நிகழ்ச்சிக்கு. it was almost as if these subtle powers of silence இந்த மௌன brought together the சக்தியினுடைய whole of the ஒரு region. சூட்சும And தன்மை அந்த the முழு ரீஜியனையுமே instruments கூட were ஒன்று so சேர்த்து கொண்டு connected வந்தது. subtly, அங்க as though you could almost சூட்சுமமான have முறையில you அந்த could almost feel or கருவிகள் touch ஒருவரோடு ஒருவர் the அவ்வளவு trust that சேர்ந்து they've built வேலை over செய்தார்கள். the period of time that they've been working together. And அவங்க all the ஒருவர் family, மற்றவர் I mean, மீது most of the அவ்வளவு ஒரு family came நம்பிக்கையை together, and even though there were 40 நம்பகத்தன்மையை of them on கொண்டிருக்கிறார்கள். Zoom, there were about 60 something of them there in person. And I 40 பேர் felt ஜூம்ல the இருந்தாங்க, 60 பேர் ancestral நேர்ல soul's வந்திருந்தாங்க. presence there very strongly, because they had these அங்க ஆன்சிஸ்டர் banners சோல்ஸுடைய, that அதாவது says, மூதாதையர் ஆத்மாக்களினுடைய how do பிரசன்னத்தை the மிக ancestor தெளிவாக souls உணர work முடிஞ்சது. with us through the power of silence ஸோ to unite us இந்த to மௌன such an சக்தியின் extent that மூலம் it is not just இந்த our ஆன்சிஸ்டர் efforts, சோல்ஸ், but மூதாதையர் it is ஆத்மாக்கள் as though நம்மளோட இணைந்து they வேலை are செய்றாங்களா, moving all the things that separate us from within us, and நமக்குள்ள they're எதை replacing நம்மை it with பிரிக்குமோ power அந்த that is விஷயங்களை எல்லாம் அவங்க bringing us together in a way that we're not even making the நம்மை effort. முன்னோக்கி So கொண்டு their போறாங்களா. blessings are அப்போ doing that நாம for us. How is எந்த it that they are முயற்சியும் working with us செய்யாமல் subtly to அவர்களுடைய unite us ஆசீர்வாதங்களை பெறுவதாக with their மட்டுமே silence? இருக்கிறது. எப்படி So அவங்களுடைய மௌன whatever சக்தியின் is மூலம் நம்மை needed by சூட்சுமமாக us, இணைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் and அப்படின்னு கேக்குறாங்க. whatever Baba wants us தேதி to do, சொல்றாங்க, and பாபா நாம என்ன I செய்யணும்னு find நினைக்கிறாரோ, sometimes, like the சில நேரத்துல Gulzar's role until now of தாதி குல்சாருடைய ரோல் silence and இன்றைய வரைக்கும் bringing that பார்க்கிறப்போ image of மௌனம் Baba. தான் இருக்கு. Same Dadi பாபாவினுடைய Janki அந்த Janki ரூபத்தை as a கொண்டு church. வராங்க. தாதி ஜானகியை So I பார்க்கிற think போது that அவங்க every நிறைய ஞான ancestor சிந்தனை soul, பண்ணக்கூடியவர்கள். whatever ஒவ்வொரு specialty they have, ஆத்மாவுமே, மூதாதையர் bring ஆத்மாவுமே that அவங்கவுங்களுடைய into the விசேஷ gathering. தன்மையை And when நம்ம you எங்க ஒன்று கூடல் experience that செஞ்சாலும் gathering, அங்க வராங்க. then you really சோ feel that ஒன்று கூடல்ல it's their இப்படிப்பட்ட subtle ஒரு powers. உணர்வை I நம்ம feel பார்க்கும்போது every இது day எப்படின்னா அவங்களுடைய when சூட்சும one சக்தியின் ancestor மூலம். comes in the morning, உம், and ஒவ்வொரு I feel நாளும் நான் being அதுதான் guided by உணர்றேன். them, or நம்மளுடைய மூதாதையர் give me ஆத்மாக்கள் the எனக்கு experience வழிகாட்டுறதா and நான் the உணர்றேன். capacity, whatever it is. So definitely they do guide us, நிச்சயமாக they do அவர்கள் provide us, நம்மை வழி they sustain நடத்துகிறார்கள், us, because they நமக்கு want us பராமரிப்பு also செய்யறாங்க. to fulfill what Baba wants, பாபா plus நம்ம என்ன our own செய்யணும்னு stage of நினைக்கிறாரோ awakening. அதையும் சேவிக்க So வைக்கிறாங்க. that's நம்மளுக்கு their presence. பாதுகாப்பையும் கொடுக்கறாங்க. And actually மூதாதையர்களுடைய you know that Dadi Janki பிரசன்னத்தை நாம் used to உணர invoke வேண்டும். all தாதி the ஜானகி ancestor எப்போதும் souls. Yes. She's the one who நம்ம started ஆன்சிஸ்டர் getting the சோல்ஸ் posters எல்லாரையும் made of him and ஆவாகனம் செய்து thinking, keep talking about it. அவங்ககிட்ட இருந்து And பராமரிப்பு செய்வாங்க. most of தாதி தான் us, இந்த those who மூதாதையர்களுடைய have படங்களை எல்லாம் persisted உருவாக்க and still சொன்னது. there,
We ஸோ always யார் talk வந்து about இவங்க that. கிட்ட இருந்தெல்லாம் பராமரிப்பை This பெறுகின்றார்களோ one அவர்களை said, பற்றி this நாம் other one பேசுவோம் said. இல்லையா, இவங்க But இதை some they சொன்னாங்க don't know அவங்க இதை much, சொன்னாங்க அப்படின்னு so சொல்லுவோம். they only சில give பேருக்கு what வந்து they feel. தெரியாது, But அவர்களுக்கு வந்து most of என்ன us always talk நினைக்கிறாங்களோ about அதுதான் the அவங்களுக்கு உணர teachings from முடியும். them, power ஆனா from நிறைய them, பேர் வந்து அவங்க கிட்ட clarity இருந்து from கிடைச்ச them, அந்த சக்திகளை, witness from அந்த them. உதவியை, இதையெல்லாம் வந்து Brother அவங்க Ken was there with நினைவு me, so there செய்வாங்க. was an என் கூட evening in பிரதர் which கென் the two of இருந்தார். us அங்க were வந்து sharing ஒரு சாயங்காலம் stories நாங்க with ரெண்டு பேரும் the கதைகளை எல்லாம் daddies, சொல்லினோம். and of தாதிகள் course கூட with the இருந்த dadas கதைகளை சொன்னோம். because we almost met all தாதாஸ் of them. கூட But it எல்லாரையுமே was நம்ம also வந்து very சந்திச்சிருக்கிறோம். interesting to see some of the new ones, even though they have not met ஆனா them அதுல வந்து சில புது in ஆள் physical. இருந்தாங்க. அவங்க They வந்து met them ஸ்தூலமாக இவங்களை subtly எல்லாம் because சந்திச்சதில்லை, they talk about மூதாதையர்களை. them as though they know them, ஆனா அவங்க they பேசுற have போது met them. பார்த்தா So I think அவங்கள even the வந்து new ones சந்திச்ச மாதிரி also get the இருக்கு. experiences of the அவங்க புதுசா ancestors' souls, வந்திருக்கிறவங்களுக்கு கூட இப்படிப்பட்ட and அனுபவம் they're அப்படிங்கிறது ஏற்படுது. relating to them in a very different way, in a subtle அவர்களோடு way. மிக நல்ல முறையில ஒரு தொடர்பை Uh, ஏற்படுத்தக்கூடியதாக புதியவர்களுக்கும் Coming இருக்குது. back அதாவது to மூதாதையர் ஆத்மாக்களோடு புதியவர்களும் நல்ல ஒரு உறவு முறையை Baba, ஏற்படுத்தி இருக்கிறாங்க. I think Baba is intensifying பாபா his subtle presence in அவருடைய a more சூட்சுமமான profound way, பிரசன்னத்தை in a மிக more obvious way. One is தெளிவான that ரூபத்துல people பாபா have வந்து been அதை செய்து experiencing the கொண்டிருக்கின்றார். Brahmakumaris through the பிரம்ம Brahmakumars and குமாரி Kumaris. But I'm feeling பிரம்மகுமார் very குமாரிஸ வந்து strongly, மக்கள் Didi, வந்து that அனுபவம் செய்றாங்க. people are தீதி, beginning to நான் வந்து feel Baba's ஸ்ட்ராங்காக ஃபீல் பண்ணது presence என்னன்னா, பாபா more வந்திருக்கு, powerfully than the பாபா instrument's வந்திருப்பதை presence. And we had an மக்கள் வந்து experience உணர there on ஆரம்பிக்கிறாங்க Diwali அப்படின்னு night. It was நினைக்கிறேன்னா, very, very திவாலி powerful. நைட்ல மிகவும் வந்து சக்தி Figure வாய்ந்த in the ஒரு New York community visited நியூயார்க் the Queen's கம்யூனிட்டியில ஒரு Center. மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவர் And குயின் சென்டருக்கு he வந்திருந்தாங்க. came because he was visiting other places in Queens. And குயின்ஸ்ல எல்லா so இடத்தையும் அவர் he சுத்தி came பார்க்க here, which was வந்திருந்தார். very அவர் lovely. எங்கேயும் வந்தார். And of course, அது he had ரொம்ப security in the car outside, security in நன்றாக the இருந்தது. yard, security எல்லா in the இடத்துலயும் அவருடைய actual center. செக்யூரிட்டி இருந்தாங்க. And he came எல்லா for இடத்துலயும் 15 அவருடைய minutes செக்யூரிட்டி just to இருந்தாங்க. wish us happy 15 Diwali. நிமிஷம் வந்தார். And we நமக்கு asked ஹாப்பி him to தீபாவளி light the diya, சொல்றதுக்காக and we set வந்தார். it up in அவருக்கு வந்து Baba's room. பாபா ரூம்ல And நாங்க we invited him, and as soon as விளக்கேற்றதுக்காக he ஏற்பாடு entered, he took செய்திருந்தோம். his shoes off, அவர் which was உள்ள so வந்த interesting. உடனேயே அவருடைய ஷூ And we அவுத்துட்டாரு. அது invited வந்து ரொம்ப him to இன்ட்ரெஸ்டிங்கா go to இருந்தது. Baba's room பாபாஸ் ரூமுக்கு வந்து to அவரை light that நாங்க candle. அழைத்தோம் கேண்டில் And ஏத்துறதுக்காக. Didi, he stood in Baba's room, and அவர் வந்து I பாபா told you ரூம்ல it's the நின்னு ancestors' room. It's got all the ancestors' pictures, and it's also the founder. And ஆன்செஸ்டர் he மற்றும் held ஃபவுண்டர்ஸ் that படம், பாபா candle, படம் எல்லாம் but he didn't வச்சிருந்தோம். அவர் light the அந்த diya. He கேண்டில just held வந்து the candle for இந்த கேண்டில 5 வந்து minutes of 5 மினிட்ஸுக்கு pin கையிலேயே drop வச்சிருந்தார், ஏத்தவே silence in இல்லை. Baba's room. அப்படிப்பட்ட And it ஒரு was so சைலன்ஸ்ல powerful பாபா because all ரூம்ல the இருந்தார். ancestors were giving him ஏன்னா drishti, and Baba எல்லா was also giving him ஆன்செஸ்டர்ஸும் அவங்களுக்கு drishti, and திருஷ்டி we were கொடுத்தாங்க. also giving பாபாவும் him அவங்களுக்கு drishti. திருஷ்டி கொடுத்தாங்க. And then நாங்களும் கூட after 5 எல்லாரும் minutes சேர்ந்து of திருஷ்டி கொடுத்தோம். profound silence, 5 he then lit that candle 5 நிமிஷம் for the diya. முழுமையான ஒரு And மௌனத்துல I'm இருந்தார். saying, அப்புறம் is தான் அவர் this what கேண்டில் is going to ஏத்தினார். happen? Because next year we இதுதான் enter நடக்குமா? the ஏன்னா 90th நெக்ஸ்ட் year இயர் of the வந்து நாம Brahmakumaris. Next year is the பிரம்மகுமாரிஸுடைய 90th year, 90வது and that means we call it வருடத்தை the நாம home stretch. It's ஆரம்பிக்க the போறோம். home is calling us now in a இப்போ very வந்து powerful வீடு way. நம்மை Do you think that அழைக்கிறது this is going அப்படிங்கிறது to அந்த be தலைப்பாக what is இருக்கு. going to be happening? That people will be attracted to Baba's homes, but not just to பாபாவுடைய Baba's வீட்டுக்கு homes, but மக்கள் to வந்து Baba's ஈர்க்கப்படுவாங்களா? room in Baba's பாபா வீடு home. மட்டும் இல்ல, And பாபா then when வீட்டுல they இருக்கிற move பாபா into ரூமுக்கு that அவங்க room, ஈர்க்கப்படுவார்களா? they move into a அவங்க silence இந்த by ரூமுக்கு themselves. போன Nobody உடனேயே tells them அவங்க to move வந்து into ஒரு silence. They மௌனத்துக்கு just போயிடுறாங்க. move into யாரும் அங்க silence. வந்து And do சைலண்டா you think that's இருக்கணும்னு how அவங்களுக்கு Baba will சொல்லல. work with his inner அவங்களே வந்து quality, mic சைலண்ட் quality ஆயிடுறாங்க. souls now, in which பாபா he will take இப்படிப்பட்ட over? Says, மைக் we'll குவாலிட்டி just bring சோல்ஸ் them, எல்லாம் இப்படி கூட்டிட்டு and வருவாரா? I will do the rest. Do you think நீங்க that வெறுமனே that இங்க is going கூட்டிட்டு to வாங்க, start மீதியை நான் happening more பண்றேன்னு and more பாபா now, in which சொல்றாங்க. people இது will மாதிரி feel விஷயங்கள் Baba's இன்னும் presence அதிகமாக much நடக்க more? They will ஆரம்பிக்குமா? feel his children's presence? பாபாவுடைய பிரசன்னத்தை வந்து Yeah. அவர்கள் You see அதிகமாக what is உணர happening. ஆரம்பிப்பார்களா அப்படின்னு We had a கேக்குறாங்க. minister who came இங்கதான் here இங்கேயும் அதுதான் to நடக்குது. meet இங்க me, வந்து ஒரு and then he மினிஸ்டர் generally வந்தாரு sent everyone, சந்திப்பதற்கு. even the new ones, to Baba's room.
and he பொதுவா had lot of புதுசா வரவங்களை கூட security. நாம வந்து So பாபா he ரூம்க்கு went in and அனுப்புறோம். he அவருக்கும் wondered. நிறைய செக்யூரிட்டி So இருந்தது. security was not அவரும் very உள்ள போயிட்டு much வெளியில happy. வரவே இல்லை. அதனால So then செக்யூரிட்டி one of வந்து them என்ன went ஆகுது and அப்படின்னு entered பார்த்தார். Baba's ஸோ ஒண்ணு cell. ஒருத்தர் போய் He உள்ள came போய் out பார்த்தப்ப twice, அவரு went வந்து back in. உட்கார்ந்துருந்தார் He பாபா came ரூம்ல. out and went back. 2 வாட்டி This is செக்யூரிட்டி happening போயிட்டு very போயிட்டு more வெளியில and more. வந்துட்டார். Then இது Baba நிறைய is pulling நடக்குது. them. And of course பாபா the அவர்களை vibrations means ஈர்க்கின்றார். Baba's presence, அங்க இருக்கும் ancestor souls, அதிர்வலைகள், fluid பாபாவுடைய universe, பிரசன்னம், the மூதாதையர் vibrations ஆத்மாக்கள், definitely நம்முடைய attract. வைப்ரேஷன், Every நிச்சயமாக idea வைப்ரேஷன் வந்து asked, ஒரு ஈர்ப்பை how உண்டாக்குகிறது. do you feel எந்த here? He முக்கியமான said மனிதர்கள் heaven. யார் வந்து Just கேட்டா one word coming out, heaven. ஒரு He said, வேர்டு தான், and they are like ஹெவனா now when we go சொர்க்கமா out இருக்கு from அப்படின்னு here, ஒரு even after வார்த்தை 2 தான் days, சொல்றாங்க. ஸோ that they were இங்கிருந்து so போகிறப்போ 2 நாள் nervous கழிச்சு about it. கூட So then I was அவர்கள் jokingly வந்து saying அவ்வளவு அந்த that அனுபவம் அவங்களோட you have இருக்கிறது. job, it's not you're going to stay here. He said, but whenever I will soon retire and I will come and serve here. எப்ப வந்து நான் So ரிட்டையர் inspiring ஆவேனும், நான் people, வந்து இங்க so சேவை செய்வேன் thinking அப்படின்னு of their சொல்றார். future, and they will come and serve மக்களையும் here, வந்து and அவர் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை really, வந்து really பற்றி do சிக்க experience what வைக்கிறாங்க. you are saying more and more. That's what I observed too. நீங்க So this is சொல்றதை why நானும் Baba's அனுபவம் foods are very செய்கின்றேன். இது important. மென்மேலும் வளரும் அப்படின்னு We சொல்றாங்க thought தேதி. that we அப்ப don't need a காயத்ரி school பேர் சொல்றாங்க, because இதனால தான் so பாபாவுடைய busy வீடு global வந்து and everything is online, so you really don't need a center. But the experience they get when ஆனா they நாம come வந்து to எல்லாமே இப்ப Baba's ஆன்லைன்ல ஆயிடுச்சு, சென்டர்ஸே room, வேணாம்னு we நம்ம cannot get நினைக்கிறோம். it on ஆனால் Zoom. And I'm இதை வந்து seeing நம்ம that ஜூம்ல more இந்த and அனுபவத்தை more. கொடுக்கவே 18 முடியாது. January is coming up, so பாபாவுடைய I think we சென்டர்ல should pay இதெல்லாம் நடக்குது. attention to ஸோ 18 ஜனவரி making that சீக்கிரத்துல வர experience more இருக்கு. அந்த accessible அனுபவத்தையும் to எல்லாருக்கும் more people. கொடுக்கக்கூடியதாக நாம் ஆக்க வேண்டும். அதையும் Definitely. மற்றவர்கள் அனுபவம் செய்ய Whatever வைக்க we வேண்டும். see, தீதி what சொல்றாங்க, நம்ம people are எதையெல்லாம் benefiting and பார்த்தாலும் கூட experiencing, மக்கள் we வந்து should expand நன்மை on அடைகிறாங்க that அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறப்போ kind அதை of வந்து நம்ம create மென்மேலும் that அதிகரிக்க வேண்டும், அதை program or உருவாக்க வேண்டும். presence or அதற்கான vibrations of நிகழ்ச்சிகளை the நாம் place, உருவாக்க வேண்டும். அந்த because that's a இடத்தினுடைய lesson for us அதிர்வலைகளை நாம் also. உருவாக்க வேண்டும். ஏன்னா What இதுல should be நமக்கும் ஒரு our பாடம் state இருக்கு இல்லையா? Mm. நம்முடைய so ஸ்திதி that we எப்படிப்பட்டதாக இருக்க also வேண்டும், spread those நாமும் vibrations. கூட அந்த அதிர்வலைகளை That's பரவச் how செய்ய வேண்டும். lot of souls had been asking இப்படிதான் about நிறைய celebration of ஆத்மாக்கள் என்ன 90. கேக்குறாங்க அப்படின்னா, So I said it has 90வது to be வருட celebration, கொண்டாட்டத்தை பத்தி நிறைய பேர் and கேக்குறாங்க. நான் also சொல்றேன், அது we have to கொண்டாட்டமாகவும் have, இருக்கணும். this அதே kind of நேரத்துல powerful நாம் இப்படிப்பட்ட experiences சக்தி which are வாய்ந்த very. அனுபவங்களை So கொடுக்கக்கூடியதும் we have to இருக்கணும். balance it ரெண்டுத்தையும் நம்ம instead பேலன்ஸ் of only பண்ணணும். films and வெறுமனே நம்ம வந்து singers படங்களை trying to do பண்றது, just external things. சில பேர் வந்து But I வெளிப்புற feel விஷயங்களை that we செய்யறதுல have to ரொம்ப also more உற்சாகம் subtle அடைஞ்சிடுறாங்க. process of peace அப்படி and இல்லாம நாம silence சூட்சும like Baba keeps சக்திகளையும் saying. மௌன So சக்தியையும் our கூட celebration நாம is செய்யணும். ஸோ just நம்முடைய our கொண்டாட்டம் achievements, அப்படிங்கிறது வெறுமனே நாம சாதித்திருப்பதை projects, மட்டும் and பற்றியதல்ல. whatever நம்ம we இவ்வளவு are ப்ராஜெக்ட்ஸ் doing, பண்ணியிருக்கோம், நாம இப்ப என்ன government and செஞ்சுட்டு local இருக்கோம், things, கவர்மெண்ட் கூட சேர்ந்து எவ்வளவு செய்றோம், லோக்கல் and லெவல்ல more செய்றோம், இது from a மட்டும் spiritual இருக்கக்கூடாது. level, ஆனால் ஆன்மீக ரீதியில recognition of நாம வந்து Baba's அதை task. கொண்டாடுவதாக So we இருக்கணும், can plan பாபாவினுடைய காரியம். both ஸோ நாம levels. பிளான் பண்ணலாம், ரெண்டு விதத்திலையும் நாம So you're coming back திட்டங்களை தீட்டலாம். soon, and I see ஸோ Brother திதி, நீங்க Ramakrishna is சீக்கிரம் on, and வரீங்க. he's been working very hard to welcome you பிரதர் back ராம் to the new மீண்டும் place, and he நியூ sends இடத்துக்கு us கூட்டிட்டு videos and வர்றதுக்காக tells நிறைய us, செய்றாங்க, oh, நிறைய this வீடியோ is எல்லாம் அமைச்சு happening, சொல்றார். that is ஸோ இது happening. நடக்குது, He's அது also நடக்குதுன்னு ரொம்ப so full of உற்சாகத்தோட faith and எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு enthusiasm. இருக்கிறார். So we're all invoking you back. Hope ஸோ you'll come நாங்க back எல்லாருமே soon. We're even நீங்க sending வந்து emissaries to get you. Kalaben would have arrived, I think, because she Today left she is yesterday. arriving. Yeah. So, okay, கலாபெண் Didi, வந்திருப்பாங்க. lots of ஸோ love. உங்களை மீண்டும் இங்க Ram Ram. நியூயார்க்குக்கு அழைப்பதில் நாங்க Every வந்து day ஆர்வமா Baba இருக்கிறோம். says, தேதி சொல்றாங்க, what will ஒவ்வொரு happen நாளும் here? முன்னிப்பெண் என்ன Why சொல்றாங்க, are you going? ஏன் Yeah, போறீங்க, everyone is ஏன் happy. எல்லாரும் So மகிழ்ச்சியா then இருக்கிறாங்க, she ஏன் said, நீங்க yeah, போறீங்க but I அப்படின்னு will come கேக்குறாங்க. definitely this time. நிச்சயமாக Yeah, நான் come this வரேன் time, then அப்படின்னு we'll see what சொல்லியிருக்கேன். happens next year. இந்த வருஷம் வாங்க, அடுத்த வருஷம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு Okay, Om சொல்றாங்க. Shanti. ஓம் சாந்தி. Hello, Bhumi. How are you? Oh yeah, you take it, Sister Mohini. Didi, put it on, Bhumi, for us. Let Bhumi get it, and then we will think நம்ம we got அனைவரின் it. சார்பாகவும் பூமி பெண்ணுக்கு வந்து தீதி No, you திலகமிடுறாங்க. get it first தீதி for all of முதல்ல us. Come on, you take it, Bhumi.
हम्म, நம் அனைவரின் சார்பில் தீதி வந்து திலகம் பெற்றாங்க பூமி பெண்ணுக்கு. अपने दो। I felt it. आत्मा की ज्योत जलाकर प्रेम सहयोग के फूल खिलाओ, सच्ची दिवाली मनाकर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। नहीं पटाखों का कोलाहल, नहीं बाहरी शोर मचाओ, मन मंदिर में दीप जलाकर परमात्मा संग मिलन मनाओ। ज्ञान की बाती में अब प्रभु याद का तेल चढ़ाओ, सच्ची दिवाली मनाकर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। नहीं चाहिए बाहरी दिखावा, नहीं चाहिए कोई बनावट। आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने को। आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने को। हर दिल में प्रेम जलाने को, सत्य युग लाने को। So happy Bhaiya Dooj to all in Avyakti Parivar, wherever you are. Okay, thank you, Gayatri man. Thank you, Didi. And happy Bhaya Dooj to everyone there in Madhuban, our home, sweet home. Thank you. Om Shanti. Thank you, everyone. Thank you, Gajapan. Yes, so today everyone will be getting tilak here in Madhuban, and of course, nice Brahma Pujan because it's Payaduj. And we are sending you all in a Vyakti Parivar as well, so please accept. Okay, so tomorrow is Thursday, and our schedule from Amritwala 3:30 a.m. to 4:45 a.m. In the evening 5 to 6 p.m. English நம்முடைய கால அட்டவணையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. class 6 o'clock, but we will start followed by book offering, Hindi series, English series, and chit chat. As you all saw that நீங்க we எல்லாரும் had பார்த்தது started போல Nirmala Didi's class in ancestors. நிர்மலா தேதியுடைய கிளாஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஆன்சிஸ்டர் 20th இதுல of வந்து October was 2 years completion of Nirmala 20 அக்டோபர் வந்து தேதிக்கு அவ்யக்தானதுல இருந்து in our heart, their loving நம்முடைய இதயத்திலும் remembrance. கூட நாம All வந்து our வச்சிருக்கிறோம். daddies and didis and dadas and all ancestor souls, and of course whole family. Om Shanti. Now let's remember Baba and take drishti from Didi. நாம் பாபாவை It would be nice நினைவு if you all செய்வோம், can turn on your தேதியிடமிருந்து video and திருஷ்டி you can எடுத்துக் see everyone. கொள்வோம். Om Shanti. வீடியோ ஆன் பண்ணீங்கன்னா தேதியிலிருந்து உங்களுக்கு பார்த்து திருஷ்டி கொடுக்க முடியும். ஓம் சாந்தி.